गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 21 तारिख शनिवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 सुशासनर वर्ष जनसेना और जनविश्वास को समर्पित डबल इंजिन डबल लाभ पाउछंती जनता कहिले प्रधानमंत्री मोदी। राज्यर बीजेपी सरकार एक वर्ष पूरा अवसर में भुवनेश्वर में आयोजित विशाल समावेश में जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता मैदान भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी 105टी प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती। 60टी प्रकल्पर शिलान्यास और 45टी प्रकल्पर लोकार्पण करिसेंती। एही प्रकल्पगुड़िकर मूल्य 18,653 कोटी टंका। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित ओडिशा और भारत गठन पर प्रस्तुत विजन डॉक्यूमेंट पुस्तक उन्मोचन करिसेंती। बरपुत्र सम्मान योजनार शुभारंभ, गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार पुस्तिका उन्मोचन करिसेंती। सेहिपरि 100टी ई बसर शुभारंभ, बौद्धकू ट्रेनर चलाचलर शुभारंभ मध्य करिसेंती। नंबर 2 विमान बंदररू जनता मैदान प्रधानमंत्री विशाल रोड शो। अपेक्षा करथिले नेता, उत्साहित थिले कर्मी। विमान बंदररू सभास्थल जनता मैदान हजार हजार लोक घंटा घंटा धरी अपेक्षा करथिले। अपराह्न 3:54 स्वतंत्र विमान जोगे भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंची प्रधानमंत्री। अपराह्न 4:03 मोदी कारकेड बाहर को बाहरी हाथ हलाई अभिवादन करने सह बहु प्रतीक्षित क्षणर साक्षी साजिले हजार हजार लोक। रोड शो रे बाहरिबा क्षणी प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत करथिले ओडिशावासी। मोदी मोदी नारे कंपी उठीथिला राजरास्ता। किए फूल पकाई प्रधानमंत्री को स्वागत करुथिले तो पुणी किए पोस्टर और बैनर धरी मोदी को एक वर्ष पूरीबार शुभेच्छा जणाउथिले। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री प्रथम थर ओडिशा गस्तरे आसिछंती। ओडिशार पारंपरिक नाच गीत रे मोदी को स्वागत करा जायछि। नंबर 3 चिकित्सा पई मुंबई गले नवीन पटनायक। सकाळु सकाळु नवीन निवासरू विमान बंदर जाए भिड़। आउ ये भिड़ कौनसी समावेश पाई नथिला, बरं नवीन आशु आरोग्य कामना करी शुभकामना जणाइबाकू एकाठी होइतिले दलीय नेता और कर्मी। समस्तंकठारु आशीर्वाद और भल पाइबा नहीं मुंबई को उड़ाण भरिछंती बीजेडी सुप्रीमो। समस्तंक आखिरे नवीन पई आवेग और भावप्रवणता। तुंडरे थिला लॉन्ग लिव नवीन। असुस्थ नवीन को विमान बंदर को पाछोटी नैथिले हजार हजार कर्मी और नेता एवं नवीन शीघ्र सुस्थता प्रार्थना करी विदाय देथिले। चिकित्सित हेबाकू ओडिशा बाहर को पूर्व एमिति केबे जाई नथिले नवीन। एथर किंतु कर्मी दृढ़ विश्वास को साथी नहीं जाउछंती नवीन पटनायक। कर्मी विश्वास आपण शीघ्र सुस्थ होई फेरंतु। आपणक नेतृत्व में पुणी थरे दल संगठित एवं शासन क्षमता को फेरिबो। नंबर 4 नवदासंक ठिकणारे द्वितीय दिनर चढ़ाऊ। चढ़ाऊ सहित पूर्वतन मंत्री स्वर्गत नवदासंक पुओ को आयकर विभागर पचरा उछरा। द्वितीय दिन पर नवदासंक परिवार विभिन्न ठिकाण आयकर विभाग चढ़ाऊ चली। पुओ को कोलकाता भुवनेश्वर आनी पचरा उचरा। अधिक तथ्य झारसुगुड़ा नहीं पचरा उचरा कर 2 दिन है पूर्वतन मंत्री नवदासंक परिवार विभिन्न व्यावसायिक ठिकाण आयकर विभाग चढ़ाऊ जारी रखी। पुओ विशाल दास को कोलकाता आनी भुवनेश्वर में पचरा उचरा। बेस किछि सुराग मिलिबो बोली निश्चित अच्छी आयकर विभाग। काली ठारू झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, भुवनेश्वर, दिल्ली आदि स्थान में चढ़ाऊ चली। अनेक भूत कंपानी संधान मिलथिबा बेले बहु कंपानी रे कर्मचारी डायरेक्टर थिबा कागजपत्र मिली सूचना। नंबर 5 27 तारिख में सृष्टि हेब लघुचाप। राज्यर विस्तृत अंचल में अधिक वर्षा नहीं आकलन। आसंता 27 तारिख में राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। उत्तर बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल में यह लघुचाप सृष्टिर संभावना अच्छी। यह प्रभाव में 26 रु 2 तारिख जाए ओडिशार विस्तृत अंचल में अधिक वर्षा संभावना अच्छी। भारतीय पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन कर यह सूचना जारी करिछि। आईएमडी पूर्वानुमान कहूछि देशर उत्तर पूर्व झारखंड और संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपरे थिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप आसंता 2 दिन में दुर्बल हो। तेबे 19 रु 22 तारिख जाए राज्यर किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। नंबर 6 इस्राएल आक्रमण में परमाणु वैज्ञानिकों मृत्यु। इस्राएल एवं ईरान मध्य चली घमाघट लड़ाई। दिनकू दिन यह दुई देशर आक्रमण बढ़िबार लगी। ईरान राजधानी तेहरान
ଗିସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା IDF ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚାସ ଅରାଧଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆମେରିକା ହେଉ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 7 କମିଲା 20% ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକିଂ, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବି ସୁଧାରି ପାରୁନି ପରିସ୍ଥିତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବୁକିଂରେ 20% ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ବାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ 18/22% ଓ ଘରୋଇ ମାର୍ଗରେ 10ରୁ 12% ବୁକିଂ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳିକ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରୁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଛବି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁକିଂରେ ଏପରି ହ୍ରାସ ଦେଖି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 2025 ମସିହାରେ 1941ର ପୁନରାବୃତ୍ତି। 2025 ବର୍ଷର 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗତ 6 ମାସରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହାକୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୁଲିବା ସହଜ ହେବନି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷ 2025ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 1941 ମସିହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେମିତି ତାରିଖ ସେମିତି ସପ୍ତାହ, ଘଟଣା ବି ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିନି। କିଛି ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବର୍ଷ କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସହ ମେଳ ଖାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଓ ଦିନ ଏକାପରି ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 9 ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ଏୟାରବେସ୍ ଖୋଲିଲା ଇରାନ। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଇରାନ ନିଜର ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲିଛି। ନିଜର ଏୟାରବେସ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଇରାନୀ ସହରର ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଓ ସାହସିକତା ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିର ବିଜୟ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ମାର୍ଗ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଇରାନର ମହସଦ ସହରରୁ ଇରାନୀ ବିମାନରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ। ନମ୍ବର 10 9 ଦିନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 84ଟି ବିମାନ ବାତିଲ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 9ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆଜି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 9ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ପକ୍ଷୀ ସହ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟିକୁ ନିରାପଦ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିମାନର ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ବିମାନ ରହିଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସେବା ନୀତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନମ୍ବର 11 IAS ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। IAS ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କର୍ପୋରେସନର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ଘରେ CBI ରେଡ୍ କରିଥିଲା। CBI ଚଢ଼ାଉକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏବେ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ହଟିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କର୍ପୋରେସନର ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ
ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିବିଆଇ ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଫଆଇଆର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଷ୍ଣୁପଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସିବିଆଇ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଶସ୍ତା ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ବାଇକ୍। ବାଜାଜ ଅଟୋ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଫ୍ରିଡମ୍ 125 ସିଏନ୍ଜି ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 5,000ର ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକ୍ର ନୂଆ ରେଞ୍ଜ 85,976 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ରିହାତି କେବଳ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ NG04 ଡ୍ରମ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଫର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଜାଜ ଫ୍ରିଡମ୍ 125 ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେଉଁଥିରେ 125 ସିସି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଏନ୍ଜି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ 2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ବାଇକ୍ର ଅନ୍ୟ 125 ସିସି ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଓଜନିଆ ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 2 ଦିନ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ, ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ବାଳସୁଧାର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଅନ୍ୱେଷା ଦାସଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର 2 ଦିନରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜେଲରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ପୀଡ଼ିତା। ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 67 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗତକାଲି ପାଳିତ ହୋଇଛି। 67 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତଥା ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଜନସେବା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆଶାର କିରଣ। ଏବେ ସେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ନମ୍ବର 15 କମୁଛି କୋଭିଡ୍-19 ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 116କୁ ବୃଦ୍ଧି। କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଦେଶରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି କୋଭିଡ୍-19 ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ। ଶୁକ୍ରବାର ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ୍-19 ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 5,976କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19ର ଓମିକ୍ରନ୍ ଉପଭାରିଆଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 6,483 ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ କେରଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 116 ହୋଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।